ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ. دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. کہ 4 اعمال کا نام گشت ہے. حضرت مولانا سے مطلع فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بھی گشت تمام تر اصول و آداب کے ساتھ ہو جائے تو سارے عالم کی باطل کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کافی ہے. فرماتے تھے گشت والا عمل جو ہے وہ دعوت والے کام کی کیا ہے بھائی، ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. ریڑھ کی ہڈی نکال لی جائے تو نہ بندہ کھڑا ہو سکے نہ بیٹھ سکے، پڑا ہے تو گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہے. ایسے گشت والا عمل ہے. اگر اصول اور آداب سے نہیں کریں گے تو کتنا بھی لمبا چوڑا گشت کر کے آئیں اس سے فائدہ وجود میں نہیں آئے گا. لیکن تھوڑا سا بھی گشت کریں اور اصول اور آداب کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا بھائی، اس کے اثرات سارے عالم پہ پڑیں گے. گشت یہاں ہوگا، اثرات کہاں پڑیں گے؟ سارے عالم پہ پڑیں گے. تو اس لیے کیسے کرنا ہے؟ اصول اور آداب کے ساتھ کریں گے. سب لوگ انشاءاللہ تیار ہیں؟ سب لوگ ماشاءاللہ. اب اصول و آداب بھائی کیا ہیں؟ 4 اعمال کا نام درج ہے، جس میں سے ایک عمل کہاں ہوگا؟ مسجد کے باہر میں، اور 3 اعمال اس عمل کو مضبوط کرنے کے لیے 3 اعمال اس مسجد کے اندر ہوں گے. اس میں سے ایک بھائی یہاں پہ بیٹھ کے ایمان کے اعتبار سے مذاکرہ کر رہے ہوں گے، ایک بھائی جو ہے وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ایک بھائی دعا ذکر میں اللہ سے ڈائریکٹ تعلق قائم کیے ہوئے. اور باہر جانے والی جماعت کے متعلق فرماتے ہیں کہ دل کا عشرتن کاملہ کی 10 لوگوں کی جماعت مکمل جماعت ہے، لیکن حالات و واقعات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کم ساتھی بھی جا سکتے. تو اس وقت جو ہے جس میں سے 3 ساتھی، ویسے تو ہم سبھی دین کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن 3 ساتھی جو ہے وہ متعین کر لیے جاتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، جس میں سے ایک امیر، ایک متکلم اور ایک رہبر. رہبر مقامی ہو، لوگ اس کے بلانے سے آتے ہوں، بااثر شخصیت ہو، لوگوں کو وہ جانتا ہو اور لوگ اسے جانتے ہیں. تو اس کے لیے بتائیں رہبری کے لیے کون ساتھی تیار ہے؟ اور کوئی؟ ایک کلام بھائی انشاءاللہ رہبری کرائیں گے. کلام بھائی ہم سوچ رہے تھے حضرت اگر کروا دیتے تو اس کے الگ ہی فائدے ہوتے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے اور دعوت کی محنت کے لیے بے حد قبول فرمائے. انشاءاللہ بھائی ہمارے رہبر ہو جائیں گے. متکلم جی امیر صاحب، جی آپ اچھا شاغل بھائی، ٹھیک ہے انشاءاللہ شاغل بھائی رہیں گے متکلم. اور ذمہ دار جو ہے ذمہ دار انشاءاللہ کلام بھائی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ جو ہے ایک خاکہ تیار ہو گیا، ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا. اب کیا ہے، اس میں جان ڈالنے کے لیے اصول اور آداب کا معلوم ہونا اور ان پر عمل کرنا یہ ضروری. اب یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے درمیانی بات کون کرے گا بھائی؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ حاجی صاحب بات کر لیں گے. حاجی صاحب یہاں پہ بات کر لیں گے اور دعا اور ذکر میں انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور استقبال کے لیے اگر حافظ صاحب ہو جاتے، رائے تھی میری ناقص رائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ حافظ صاحب استقبال کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. حافظوں کا ویسے بھی ماشاءاللہ مرتبہ بہت بڑھا ہوا ہے، اللہ بے حد قبول فرمائے. چلیے یہ خاکہ تیار ہو گیا. اب اصول آداب کیا ہے مختصر سے سن لیں کہ وہ اصول آداب میں سے یہ آتا ہے کہ جو بھائی رہبر طے کیے گئے ہیں بس وہی رہبری کریں گے، کوئی بھی دوسرا شخص نہیں بلائے گا. گھر سے کسی
कोई भी दूसरा शख्स नहीं बोलेगा, कितना भी वो जानता हो ये मेरा घर है, ये मेरे चचा का है, बाबा, नहीं, कोई नहीं। जो रहबर साहब तय हुए हैं बस वही बुलाएंगे, इनके अलावा कोई नहीं बुलाएगा। और यहां से जब चलेंगे तो अमीर साहब दुआ करके चलेंगे या किसी साथी से दुआ करा लेंगे, और जो है सड़क के एक तरफ हट के चलेंगे। सड़क के एक तरफ इतना किनारे चलेंगे कि आने जाने दोनों को कोई दिक्कत ना हो, ना आने वालों को हो और ना जाने वालों को। और इस बात का लिहाज रखें कि नजरों की हिफाजत के साथ गश्त करें, चाहे थोड़ा सा ही गश्त हो लेकिन उसूल और आदाब के साथ होना चाहिए। थोड़ा सा ही गश्त हो लेकिन अगर उसूल और आदाब से करेंगे तो अल्लाह ताला इस गश्त वाले अमल पे न जाने कितने लोगों को हिदायत दे देंगे। सबसे पहले तो शायद हमको ही हिदायत दे देंगे। तो इसलिए करना कैसे है भाई, उसूल और आदाब से करना है। जब रहबर साहब जो है उनको या तो गश्त करवाएंगे घर पे या फिर दुकान पे, आने जाने वालों से कोई बात नहीं करवाएंगे। जो चला जा रहा है क्या मालूम किसी जरूरी काम से जा रहा है और हमने उसे रोक लिया, उससे दिखा देंगे कि बात सुनो बेचारा वो शर्मा हुजूर ने रोक भी गया, क्या पता उसका कोई नुकसान हो जाए, तो वो तो कबीरा खातिर हो जाएगा। बताओ खामखा ये जमात वाले रोक लेते हैं और बताओ मेरा नुकसान हो गया। तो आने जाने वालों पे कोई गश्त नहीं, या तो घर पे गश्त होगा या फिर दुकान पे होगा। एक घर पे 3 बार आवाज देना है या कुंडी खटकाना है या बेल बजाना है। एक बार चंद थोड़ी देर रुक के फिर एक बार, फिर थोड़ी देर रुक के फिर एक बार। 3 बार के बाद भी अगर कोई नहीं आ रहा है तो फिर रहबर साहब हमारे आगे बढ़ जाएंगे। अगर घर से हमारी किसी बहन की आवाज आती है, मस्तूरात की आवाज आती है कि घर पे भाई नहीं है, तो अब रहबर साहब की जिम्मेदारी ये है कि उस घर तक भी दावत पहुंचा दें, कह दें कि भाई जैसे ही आ जाएं उनको मस्जिद में भेज देना। तो उस घर तक हमारी दावत पहुंच गई। और अगर भाई आ जाता है निकल के तो फिर क्या है कि तमाम साथी उसके गिर्द जमा हो जाएं। मुतकल्लिम भाई जो है सबकी तरफ घूम घूम के देखें और बात करें, ताकि उसे ये ना महसूस हो कि सबसे ज्यादा गए गुजरे हम ही हैं तो सब हम ही को समझाने आए हैं। नहीं, ये जो ईमान का मुज़ाकरा है ये रहबर साहब के लिए भी है, अमीर साहब के लिए भी है, खुद मुतकल्लिम के लिए भी है और जो भाई खड़ा हुआ उसके लिए भी है, हम सबके लिए है। ईमान का मुज़ाकरा ईमान वालों को नफा देता है। अब जब बात मुकम्मल हो जाए तो उसकी तश्कील करेंगे मुतकल्लिम साहब, मुख्तसर सी बात करें, ना बहुत ज्यादा लंबी ना बहुत ज्यादा छोटी। अगर भाई नकद आ जाए तो फबिहा, अगर कह दे कि हमें कोई जरूरी काम है तो फिर उसको दाई बना के छोड़ दें कि भाई जैसे ही आपका अपना काम अपना मुकम्मल करें खुद भी आए और जो भाई साथ में मिले उसको भी देखे यहाँ पे आ जाए, मस्जिद में पहुंच जाए। इस तरीके से अब फिर अगले घर पे दावत देंगे, अगले घर पे दस्तक देंगे या बेल बजाएंगे। इस तरीके से हमारे रहबर का काम होगा और हमारे अमीर साहब का और मुतकल्लिम भाई का। यहाँ पे जब गश्त मुकम्मल हो जाए वहां पे तो फिर जो है बता देंगे हमारे रहबर भाई कि अब गश्त यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अमीर साहब से कह देंगे, अमीर साहब जो है वो तमाम साथियों को इस्तग़फ़ार कराते हुए वापस लाएं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए तमाम साथी वापस आएं। कि जब ये चूंकि बस्ती का माहौल है तो तीसरा कलमा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए चलेंगे, धीमी धीमी आवाज में, ऐसी आवाज में जैसे कि शहद की मक्खियों की भिनभिना है, ऐसी आवाज में पढ़ते हुए चलेंगे। बाजार का माहौल है तो चौथा कलमा। और जब वापस आएंगे तो फिर ऐसे ही नदामत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए कि जो इस काम का हक था, ये तो नबियों वाला काम था, हम जैसे नालायकों ने इस काम को किया, हमसे जो भी गलती कोताही हुई इसके लिए हम तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए वापस आए और आगे के लिए आज़म करें कि आगे इंशाल्लाह इससे बेहतर अंदाज में गश्त करने की कोशिश करेंगे। जमात वापस आ जाएगी। यहाँ पे जो भाई बात करेंगे वो ईमान के एतबार से, आखिरत के एतबार से मुख्तसर से जो है बात करेंगे। और जो भाई हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे वो ये नेक इरादा लेके खड़े हों कि आज तो हम अपने सिर्फ मोहल्ले वाले भाइयों के लिए इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। अगर जूक दर जूक एक दिन आएगा इंशाल्लाह, लोग जूक दर जूक दाखिल होंगे तो उनका भी हम इसी खुशदिली से इस्तकबाल करेंगे। और जो हमारे दुआ के लिए साथी हैं वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से ताल्लुक बना के रखें कि उनका बहुत ही अहम काम है, दुआ वाले का बड़ा ही अहम काम है कि दुआ वाला जो है अगर इधर उधर उसका दिमाग जाएगा या वो इधर उधर जाएगा तो जाहिर सी बात है जो बाहर गई हुई जमात है उसके अंदर खलफशार पैदा होने का अंदेशा है। इसलिए ये जो दुआ के लिए बैठा है ये डायरेक्ट अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करके रखे। करेंगे सब लोग इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक। प्यारे दोस्तों और अजीज बहनों, हमारा एक दूसरा चैनल भी है रूहानियत और सहर।
آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل پر بھی آئیے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے اس سے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں. اسی چینل کے اباؤٹ سیکشن میں انسٹاگرام کا لنک بھی دے دیا گیا ہے. آپ ہم سے اس انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کر کے اور ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں.